सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र मिठड़ी गोद दा आनंद मान रही समुची साध संगत जीओ वड भागे हाँ भाई, जो गुरु चरनां दा प्यार लैके अमृत वेले तो रब्बी बाणी सरवण करके सतगुर दे घर दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। साहिबे कमाल धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज अज दे हुक्म फरमान 700 अंग ते सतगुर ने बख्शिश कीते हन। सतगुर जी महाराज जियां दी कृपा सदका हुक्म फरमान दी कथा सारी संगत सरवण करो जी। लवाओ हाजरी मन बिरतियां एकागर करो। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। हाँ जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जय तसरे महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैत श्री राग दा नाम है। जिस तरह संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच 31 राग हैं, 31 रागां दे विचों एक जैतसरी राग है। ये राग दा नाम है जैतसरी। तीजे घर दे विच धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां दी रब्बी बाणी दी रचना है। सतगुर जी मेहर करदे हन, वो अकाल पुरख सवै प्रकाशमान एक है, उस वर्गा होर कोई नहीं है। जो आनंदमई सतगुर दी कृपा दे नाल प्राप्त हुंदा है। कोई जानै कवन इहा जग मीत। सतगुर जी समझा रहे ने कि हे भाई, कोई विरला मनुख ही जानदा है कि इत्थे जगत दे विच असली मित्र कौन है। क्योंकि असी दुनिया ते झूठे साक बनाई जेड़े बैठे असी इन्हां नहीं असली समझी बैठे हाँ। तां इन्हां दे परथाए ते गुरबाणी विच सतगुर मेहर करदे हन। जगत मैं झूठी देखी प्रीत। सारे संसार विच केवल झूठी प्रीत ही है। असली मित्र साडा कौन है कोई विरला जानदा है। असल विच असली जो सज्जन है, असली जो मित्र है, उनके बारे बहुते घट जानते हन। जिस होए कृपाल सोई विद बूझै ताके निर्मल रीत। जिस मनुख दे उत्ते परमात्मा दयावान होवे, अकाल पुरख दया करे। जिंदे ते आप मेहर करके दयावान दी दया हुंदी है, वो दाता आप दयाल हुंदा है। जिंदे ते कृपाल हुंदा है, ओही मनुख इस गल नूं समझ जांदा है कि इस संसार ते असली मित्र कौन है। फिर उस मनुख दी जीवन जुगत पवित्र हो जाती, भाव कि उहदी जीवना सफल हो जाता है। उन्होंने पता लग जाता है कि इक्को ही साजन है, अकाल पुरख परमेश्वर गुरु। इहदे तो बिना होर कोई नहीं है। यही असली मित्र है, बाकी ते सब झूठे साख ने। तां पातशाह मेहर करदे ने, जदों समझ पै गई गुरमुख जन नूं तां उहदे जीवन दी जुगत जिहड़ी है निर्मल हो गई। ताकि निर्मल रीत उहदा विहार रीत निर्मल पवित्र हो गया। रहा विश्राम ला के सतगुरु जी मेहर करदे हन। मात पिता बंता सुत बंदप इष्ट मित अर भाई। पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को न सहाय।
ਬਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਸੁੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ, ਬੰਧਪ ਦਾ ਭਾਵ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਇਸਤਰੀ, ਪੁੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਮਿਲ ਪਏ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਏ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹਨ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਮੁਕਤ ਭਾਵ ਕੇ ਮੌਤਕ, ਮੋਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਸੋਨਾ, ਲਾਲ, ਹੀਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦਹ, ਤਾ ਮਹਿ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਗਾਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਿ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਸਤ ਰਥ ਆਸਵ ਪਵਨ, ਤੇਜ ਤਨੀ ਭੂਮਨ ਚਤੁਰੰਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਹਾਥੀ, ਹਸਤ ਹਾਥੀ, ਰਥ ਘੋੜੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਹਾਥੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਵਰਗੇ ਘੋੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਵੇਗ ਵਗਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ, ਇੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ। ਧਨਾੜ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, 4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮਹਿ ਕਛੁਐ, ਉਠ ਸਿਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮਹਿ ਕਛੁਐ, ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੇ 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੀ,
ਬੇਅੰਤ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬਰੂਦ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬੇਅੰਤ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬੇਅੰਤ ਧਨਾੜ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿੰਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਗੁਪਤ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਡੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਲਮ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਰੱਥ ਹੋਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮਹਿ ਕਛੁਐ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਊਠ ਸੁਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਭਾਵ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੋਚਲੇ ਨੇ ਕਫਨ ਪਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਮੰਜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਿਸਤਰੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਗਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਤਾਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਇਹਾ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੂਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਮਦੂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ, ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਹੋਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਆ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੋਣ, ਆਪ ਜਪਦੇ ਹੋਣ, ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸੱਚਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ।
हर के संत प्रै प्रीतम प्रभ के, ताकै हर हर गाइए। नानक इहा सुख गै मुख उजल, संग संतन कै पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।